ਮੈਨੂੰ पता नहीं लग रहा कौन कौन जुड़िया। हाँ रमन जुड़ गई, किरण, हाँ परवीन, अंजू तुसी भी बेटा करो वीडियो ऑन। गुड। तो बेटा साडा अज का टॉपिक हैगा वो हैगा खिलाफत मूवमेंट। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਮੈਡਰਾਸ 'ਚ, ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨ ਬੰਗਾਲ ਮੈਡਰਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਲਕਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। और उस तो बाद फिर उन्होंने मिला के कुछ अंग्रेज़ों की अपनी प्लैनिंग के तहत भी इंडियन नैशनल कांग्रेस बनी। और उस तो बाद फिर 1885 तो लैके 1905 तक का जोड़ा समा रहा उन्होंने असी नरम दल का समा गया इंडियन नैशनल कांग्रेस के अंदर, जिदे उन्होंने अंग्रेज़ों तो अपने रिप्रजेंटेशन के राही, रिक्वेस्ट के राही, मैमोरेंडम के राही कुछ बैनीफिट्स जाके कह लो भी जोड़े उन्होंने कुछ अधिकार बनते सन, वो बारे गल करनी स्टार्ट की। और 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ परिस्थितियां थोड़ियां बदलियां, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ निराशा फैल रही सी, लोगों के अधिकार उन्होंने नहीं सी मिल रहे, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस के अंदर एक गर्म दल का उभार भी शुरू होया। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ जापान ने रूस ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ कि ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और कई क्रांतिकारी गतिविधियां भी उस पीरियड के दौरान, उस दहाके के दौरान शुरू होंगी। लेकिन अंग्रेज़ ने उसनू कमज़ोर करने के लिए की कीता कि हिंदुओं ते मुसलमानों के विच फुट पाने के लिए इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और 1907 के विच बंगाल की वंड की जाती है और 1905 के विच जिहदे नाल हिंदुओं ते मुसलमानों च डिफरेंसिस होर क्रिएट किए जाते हैं। और 1907 के विच ईवन कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन जाते हैं, एक नरम दल का और दूसरा गर्म दल का। तो जिहदे नाल ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां मूवमेंट्स ने वो कमज़ोर होंदियां। और असी ये भी देखते हैं कि 1909 के विच जिहड़ा नवां कानून आता है, उस कानून के विच भी मुसलमानों दी सीटां रिजर्व करके इस डिवीजन नूं होर ज़्यादा अगे वधाया जाता है। और 1914 के विच जदों फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है तो परिस्थितियां एकदम बदलदियां ने। वो परिस्थितियां की बदलदियां कि जिहड़ा तुर्की है, उहदे असी तुर्की की गल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ने मुस्लिम सीगे उस वेले दुनिया भर के, उन्हां दा जिहड़ा धार्मिक तौर ते मुखिया हुंदा सी, जिन्हों खलीफा कहंदे सी, वो तुर्की दे विच हुंदा सी। ते सारे लोग इस करके तुर्की नूं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट मानते सन, क्योंकि खलीफा मानते सी। ठीक है, तो वो खलीफा नूं मानते सी। ते लेकिन जदों फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो जिहड़ा तुर्की है उन्हें बेटा की कीता कि साइड ले ली जर्मनी दी, इटली दी, इंग्लैंड के विरुद्ध लड़न लग गया। जदों इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ाया तो जिहड़ा तुर्की के अगेंस्ट इंग्लैंड हो गया, तो नैचुरली है कि इंग्लैंड ने कोशिश करनी है कि तुर्की हारे, तुर्की कमज़ोर होवे। और जिहदा सिट्टा और जिहदा नतीजा की निकलिया कि जिहड़े इंडियन मुस्लिम सीगे, जिहड़े हिंदुस्तान दे विच मुस्लिम सीगे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। और दूजे पासे इंडियन नैशनल कांग्रेस लगातार ये गल कर रही सी भी अंग्रेज़ों तो असी अपने बैनीफिट्स और अधिकार जोड़े आ लै सकी। तो वह सिट्टा की निकलिया कि जदों इंडियन मुस्लिम्स हो गए तो 1916 के अंदर इंडियन नैशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग उन्होंने दे विच एक समझौता होया, यानी हिंदू मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि साढ़े अधिकार सानू दिओ। तो अंग्रेज़ों ने उस वेले एक वादा भी किया कि असीं डोमिनियन स्टेटस देवांगे, हालांकि वह वादा बाद दे विच पूरा नहीं होया। और अंग्रेज़ों ने तुर्की के जिहड़े नाल संबंधित मसला सीगा खिलाफत, उहदे संबंध विच भी आश्वासन दिते, वो आश्वासन भी जिहड़े बाद दे विच क्योंकि पूरे नहीं होए, इस करके हिंदुस्तान दे विच उस वेले दो मूवमेंट शुरू होईयां जिहड़ियां मर्ज भी होईयां। एक सी मुस्लिम्स दे नाल संबंधित खिलाफत मूवमेंट कि तुर्की दे विच खलीफा दी जिहड़ी सर्वोच्चता है वो स्थापित की जाए। खिलाफत का मतलब खिलाफ नहीं है, खिलाफत का मतलब खलीफा की एस्टैबलिशमेंट है। और दूजे पासे जिहड़ी महात्मा गांधी और इंडियन नैशनल कांग्रेस ने मूवमेंट स्टार्ट की, जिन्होंने असीं कह दिंदे आ असहयोग अंदोलन, वो नाल स्टार्ट होया। हालांकि खिलाफत अंदोलन का आधार भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही रहा। तो इस तरीके दे नाल एक खिलाफत अंदोलन बेटा जिहड़ी आ स्टार्ट होंदी है।
तो फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਇਟਲੀ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੀਸਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਿਵਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 1918 'ਚ, ਤੁਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੀ, ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਈਵਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਮਾਇਤ ਉਲ ਉਲਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਕੇਵਲ ਤੁਰਕੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੇਟਾ।
ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ 1857 ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾਫਤ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮਾਰਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ